8 সরি ক্লাস 9 কি করব আমরা চ্যাপ্টার 8 ইয়েস মানে চ্যাপ্টার 8 বলতেছিলাম সেটা ক্লাস 8 হয়ে গেল। সো আমরা কি করব থিওরাম আগের ক্লাসে যেগুলি করেছি নিশ্চয়ই তোমরা করেছ, ইয়েস অর নট? ওকে, আমরা পড়ব 8.8 থিওরাম 8.8 থিওরাম 8.8 উপপাদ্য একদম কারেক্ট, নো ফল্ট। দিস ইজ ইংলিশ নট বাংলা। ক্লিয়ার? নেন কোনো একটি চতুর্ভুজের একবারে পড়ো। কোনো একটি চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলি সমান এবং সমান্তরাল হলে চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক। মানে কোনো একটা সাপোজ এ কোয়াড্রিলেটারাল a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. क्लियर? तो हम लोगों ने इंग्लिश में लिख लिया वो थ्योरम क्या है, अभी बंगाली में लिखेंगे। कोनो एकटी चतुर्भुजेर एक जोड़ा विपरीत बाहु समान और समान्तराल हले समान एवं समान्तराल हले चतुर्भुजटी एकटी सामान्तरिक। क्लियर? माने एक क्वाड्रिलेटरल देवा आछे, कि देवा आछे? क्वाड्रिलेटरल। बोला है कि अगर कोई सोचो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बोला है, पैरेललोग्राम नहीं बोला, किंतु मतलब ये चतुर्भुज बोला गया है लेकिन समांतरिक नहीं बोला गया। तो प्रूफ करना है कोई भी एक साइड अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो बाकी दोनों क्या है मुझे पता नहीं, बाकी दोनों जो भी हो ये पैरेललोग्राम होगा। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो कोई भी पैरेललोग्राम कोई भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर अगर पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है तो साइड वाला भी पैरेलल और इक्वल भी होगा। ये इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है। समझ में है क्या? বলেছে যে কোনো একটা চতুর্ভুজের মানে প্যারালালোগ্রামের না চতুর্ভুজ না কোয়াড্রিলেটারালের, ইয়েস কোয়াড্রিলেটারাল একটা পেয়ার, আমরা জানি দুটো পেয়ার থাকে, এই সাইড 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 এন্ড এই সাইড এই সাইড, যে কোনো একটা পেয়ার যদি কি হয়, সাপোজ দিস ইজ এ কোয়াড্রিলেটারাল, ধরো শুধু এই পেয়ারটা বলে দিয়েছে প্যারালাল এন্ড ইকুয়াল, তার মানে এই পেয়ারটাও ইনডাইরেক্টলি প্যারালাল ও ইকুয়াল হবে, দেন ইট ইজ প্যারালেলোগ্রাম, ইয়েস অর নট? সো নাও উই আর গোয়িং টু প্রুভ ইট। এনি ডাউট? সো প্রথমে আমরা কোনটা করব? সি বি এস ই। এনি ডাউট? চলো, গিভেন প্রুফ করা একদম ইজি। গিভেন, হোয়াট গিভেন? আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ গিভেন। এটা কোন দিকে রেখেছিলাম এতদিন? তুমি এইদিকে বসে থাকো। তাহলে আমরা একটা কোয়াড্রিলেটারাল ড্র করব যার নাম দেব এ বি সি ডি। তো দেওয়া আছে, কি দেওয়া আছে? এই সরি, গিভেন
ABCD is a quadrilateral quadrilateral where AB parallel DC and AB is equal to मतलब CD। समझ में आया क्या बोला? ये और ये बोले पैरेलल है और ये बोले इक्वल भी है। इक्वल मतलब लेंथ में इक्वल है। समझ में है ना? বলেছে যে তারা দুইজন প্যারালালও আবার তারা দুইজন সমানও। এনি ডাউট? এতটুকু বলা আছে। নাও ইউ হ্যাভ টু প্রুভ। এখন তোমাকে প্রুফ করতে হবে। কি প্রুফ করতে হবে? যে এই পুরোটা একটা প্যারালালোগ্রাম। দ্যাট মিন্স ইউ আর গোয়িং টু প্রুভ এইটা আর এইটাও প্যারালাল। ইয়েস আর নট? সো টু প্রুফ क्या लिखेंगे? टू प्रूफ ए बी सी डी इज ए पैरालेलोग्राम। यस और नॉट? अभी कंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए है। জয়েন এসি কনস্ট্রাকশন তখনই আমাদের দরকার হবে যখন আমার এক্সট্রা কোনো ড্রয়িং এর প্রয়োজন হয়। এবার আমরা কি শুরু করব? প্রুফ শুরু করব। प्रूफ क्या लिखेंगे? गिवन। अच्छा ए बी पैरेलल डीसी ये दिया हुआ है ना? इट इज गिवन। यस और नॉट? एंड एसी is transversal. Yes or not? Therefore this angle is equal to this angle. Yes or not? আমরা জানি না দুইটা প্যারালাল লাইন যদি থাকে, এদিকে যদি কি থাকে ট্রান্সভার্সাল থাকে, তাহলে এইটার এটা একান্তর কোণ মানে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল। Therefore angle BAC is equal to angle DCA। यस और नॉट? क्या लिखेंगे? অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল। यस और नॉट? ক্লিয়ার? দাঁড়াও না, নিশ্চয়ই করব। এখন আমরা যাব ইন ট্রায়াঙ্গেল ADC एंड ABC, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। समझ में आया? AB इज इक्वल टू CD। AB और CD क्या था? गिवन था। दिया हुआ है ना? इट्स ए गिवन। यस और नॉट? AC इज कॉमन। AC इज इक्वल टू AC। क्या ना? इट्स ए कॉमन साइड। यस और नॉट? एंड अभी ये प्रूफ हुआ। सो एंगल BAC is equal to angle DCA से from one। समझ में आया ना? क्लियर और नॉट क्लियर? Therefore triangle ADC congruent triangle ABC by SSS अरे SAS rule। yes or not? এই দুটো কি হয়ে গেল? কনগ্রুয়েন্স হয়ে গেল। তার মানে আমরা বলতে পারি এইটার অপোজিট साइड কোনটা? अच्छा এই দুটো ट्रायंगलेर মধ্যে ये दोनों ट्रायंगल में से कौन सा दो एंगल इक्वल था? ये और ये इक्वल है। हम लोग क्या जानते हैं? इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल है। यस और नॉट? सो देयरफॉर वी कैन से दैट AD is equal to BC by CPCT। एनी डाउट? नेक्स्ट हम लोग लिख पाते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों क्या था? इक्वल था। ये दोनों इक्वल था। इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल ये है इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समझ में है क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। सो हम लोग क्या लिख पाएंगे? एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। एनी डाउट? बाय CPCT। वेरी गुड। मतलब क्या?
मतलब क्या, ऑब्वियसली ये और ये इक्वल तभी होगा अगर ये और ये पैरेलल है. इट्स ओनली पॉसिबल, इट्स only possible if AD parallel BC. Therefore ABCD is a parallelogram. नहीं समझ में है? क्लियर और नॉट क्लियर? पॉज देके उठा लो. अभी हम लोग बांग्ला में चलते हैं. ঠিক আছে, TBSE কি দেওয়া আছে স্যার? বলেছে যে একটা চতুর্ভুজের এ বি সি ডি চতুর্ভুজ এর যে কোনো এক জোড়া বিপরীত বাহু নাকি সমান এবং সমান্তরাল. দেওয়া আছে এ বি সি ডি একটি চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ যার এ বি সমান্তরাল ডিসি. আচ্ছা, কেউ যদি এইটাকে না ধরে এইটা ধরে কোনো অসুবিধা হবে? এইটাও হতে পারে. এ বি সমান্তরাল এবং এ বি ইজ ইকুয়াল টু ডিসি. প্রমাণ করতে হবে যে এ বি সি ডি একটি সামান্তরিক. এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাথায় ধ্যান আসতে হবে সামান্তরিক তখনই হয় যখন দুই জোড়া বিপরীত বাহু মানে সমান এবং সমান্তরাল. তো এইখানে তো শুধুমাত্র এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান এবং সমান্তরাল বলেছে. ইয়েস অর নট? ক্লিয়ার? সো নাও আওয়ার টার্গেট এই দুটোকে সমান্তরাল প্রমাণ করে দেব. ইয়েস অর নট? এখানে আমার লাগবে অঙ্কন. কি লাগবে? অঙ্কন. এসি যুক্ত করে দিলাম. এসি যুক্ত. ক্লিয়ার? প্রমাণ. এখন এ বি সমান্তরাল ডিসি কথাটা সত্য না সত্য না? এ বি সমান্তরাল ডিসি এবং এসি ভেদক. এসি ভেদক কে বলেছে? দেওয়া আছে. ইয়েস অর নট? দেওয়া আছে. সুতরাং অ্যাঙ্গেল দেখো, অ্যাঙ্গেল ডিসি এ, এই যে অ্যাঙ্গেল ডিসি এ এবং অ্যাঙ্গেল বিএসি, এই যে অ্যাঙ্গেলটা বিএসি কি হবে? ইকুয়াল হবে, যেহেতু তারা একান্তর কোণ. ক্লিয়ার? নাম দিয়ে দিই ইকুয়েশন 1. এইবার আমরা যাব, এখন কোথায় যাব? এখানে চলে যাই. ত্রিভুজ মানে এই যে ত্রিভুজটা আর এই ত্রিভুজটা নেই. ক্লিয়ার? এই যে ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে ত্রিভুজটা আর এই যে ত্রিভুজটা নিলাম. ক্লিয়ার? ত্রিভুজ হোয়াট? এ বি সি ও ত্রিভুজ এ ডি সি থেকে পাই কি পাই? এ বি ইজ ইকুয়াল টু ডিসি. এই যে এ বি ইজ ইকুয়াল টু ডিসি. এ বি এই যে এইটা আর এইটা কি? এ বি ইজ ইকুয়াল টু ডিসি. কি আছে? দেওয়া আছে. ইয়েস অর নট? দেওয়া আছে. এই যে এসিটা, এই যে এসি ভদ্রলোক, হ্যাঁ, এই যে এসি ভদ্রলোক, উনি কি এই ট্রায়াঙ্গেলটা লিখতেও এসির প্রয়োজন, এই ট্রায়াঙ্গেলটা লিখতেও এসির প্রয়োজন. তাহলে এসি ইজ ইকুয়াল টু এসি. কি লিখবো? সাধারণ বাহু. ক্লিয়ার? এখন আমরা পেয়েছি এই অ্যাঙ্গেলটা ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেলটা. সুতরাং এবং অ্যাঙ্গেল ডিসি এ ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল বিএসি. এক থেকে 1 নং সমীকরণ থেকে. ইয়েস অর নট? সুতরাং ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ এ ডি সি. সর্বসম মানে কি রে মনা? সর্বসম মানে হচ্ছে, ভালো করে বুঝো, এইটা আর এটা সমান হবে. কেন?
কারণ সমান বাহু কোনটা ছিল, এইটা ছিল আর এইটা ছিল। এই সমান বাহুর বিপরীত কোণ হচ্ছে এইটা, আর এই সমান বাহুর বিপরীত কোণ হচ্ছে এইটা। তাহলে এইটা আর এইটা সমান, তাহলে অ্যাঙ্গেল, এটা লিখবো পরে, ডি এ সি ইজ ইকাল টু অ্যাঙ্গেল বি এ সি এ বাই সি পি সি টি। ও এখানে লিখবো এস এ এস, ও সর্বসমতা রুল লিখে ফেললাম। হ্যাঁ, এইবার তারা দুইজন তখনই সমান হতে পারবে যদি এই দুইজন সমান্তরাল হয়। এটা এই যে এখানে লিখবে, এটা তখনই সম্ভব যখন এ ডি সমান্তরাল বি সি হবে, নাকি এইটা এই হবে না? ক্লিয়ার? তাহলে এক না, দরকার নেই, আমার দরকার হচ্ছে এটা বানানো। লেখলে কোনো অসুবিধা নেই, মানে এসি যে ভেদক, বাট না লেখলেও কোনো আসা যায় না, এত ভেঙে এত ডিটেলস লেখলে আমার দরকার নেই। সুতরাং এ বি সি ডি একটি সমান তড়িৎ। না, এটাও লিখতে পারো, হ্যাঁ, কিন্তু আমার তো প্যারালাল প্রুফ হয়েছে বলি আমি বলতে পারি, তো দরকার নেই। ক্লিয়ার আর নট ক্লিয়ার? বুঝতে পারলাম না? না বুঝলে আরেকটা ভিডিওটাকে একটু এগিয়ে নিয়ে যাও, আবার দেখো। আশা করছি মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে অঙ্কগুলি। ইয়েস আর নট? চলো এবার হচ্ছে 8.9 থিওরাম। কি ভবিষ্যৎবাণী, মানে সারে নিয়ে যেত না? আচ্ছা, এবার চলো পড়ো। কোন ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল। কোন ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোগ সরল রেখা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল, তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল, এটাকে বলে মিড পয়েন্ট থিওরাম। মিড পয়েন্ট থিওরাম। আরেকটা আছে সমান এবং সমান্তরাল এবং অর্ধেক, এরপর একটা এটারই কয় মিড পয়েন্ট থিওরাম। মিড পয়েন্ট থিওরাম very 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 to the power infinity important, very 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 মিড পয়েন্ট থিওরাম, মধ্যবিন্দু সহায়ক উপপাদ্য, মিড পয়েন্ট থিওরাম। তো খুব সুন্দরভাবে শুনবে, খুব সুন্দরভাবে। মিড পয়েন্ট থিওরাম আমি ঘটনাটা বুঝাই আগে। কি বলেছে একটা ট্রায়াঙ্গেল, বলেছে একটা নাকি ট্রায়াঙ্গেল আছে এ বি সি, বলেছে এ বি বাহুর একটা মিড পয়েন্ট হবে নিশ্চয়ই, নাম দিলাম ধরো ই, এবং এসি বাহুর একটা মিড পয়েন্ট হবে, নাম দিলাম ধরো এফ। বলেছে এই দুইটাকে যদি আমি যোগ করি, ইফ উই অ্যাড দিস মিড পয়েন্ট, এই যে লাইনটা তৈরি হবে এইটা নাকি থার্ড লাইনের সমান্তরাল হবে, মানে প্যারালাল হবে, এবং এরপর একটা দুটো থাকবে, এইটা নাকি থার্ড লাইনের অর্ধেক হবে, মানে এটা যত এটা তার অর্ধেক, এটা যদি 10 হয় এটা 5। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিওরাম, ক্লোজ দ্য ডোর। एबीसीडी যদি একটা ट्रायंगल হয়, मैं अभी हिंदी में बोलता हूं, सोच लो एबीसीडी इज ए ट्रायंगल, और आपको बोला गया कि ई जो है वो ए बी लाइन का जो लेंथ है उसका मिड में है, एकदम मिड पॉइंट, समझ में आ रहा है? और एफ जो है वो एसी जो है उसका मिड पॉइंट है। अभी बोला गया ये दोनों ई और एफ को अगर आप जोड़ोगे, यानी एक साथ कर दोगे, जो लाइन बनेगा
वो लाइन उस ट्रायंगल की जो थर्ड लाइन है जिसको हम लोग बोलेंगे BC, उसका पैरेलल है। समझ में आया? और साथ में ये भी प्रूफ कर दो कि ये उसका हाफ है। एनी डाउट? तो चलो शुरू करते हैं। पहले CB है ना, पहले लिखते हैं क्योंकि ये वाला लिखना तो बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम को बेस करके क्लास 10 में बहुत सारे मैथ है, बहुत सारे, और साथ में लिख दूंगा फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु सहायक उपपाद्य থেকে পাই। क्लियर? द लाइन सेगमेंट, द लाइन segment joining the midpoint joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third line। বাংলায় বলা হবে কোন ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোগ সরল রেখা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল হবে। ক্লিয়ার? জিনিসটা কি বুঝিয়ে দিলাম? এইবার আমরা প্রুফে চলে যাচ্ছি। 8.9 থিওরাম CBSE। লেট বা গিভেন দিয়ে লিখতে পারো, গিভেন ABCD is a sorry, given ABC is a triangle, yes or not, where E and F are midpoints of AB and SE respectively। আঁকবো এর আগে এঁকেছি এই জন্য আর করিনি আর কি। এই হচ্ছে এ, আচ্ছা এখানে আঁকলে হবে না, আই নিড, দেখো এখানে আঁকছি, দেখা যায় ডায়াগ্রামটা আমি এখানে আঁকলাম। দিস ইজ এ, দিস ইজ বি, দিস ইজ সি। এটার মিড পয়েন্ট এফ ই, এটার মিড পয়েন্ট এফ, দুটাকে জুড়ে দিলাম। ক্লিয়ার? টু প্রুফ হোয়াট? হ্যাঁ, টু প্রুফ BC প্যারালাল EF। আপাতত এটার মধ্যে এটাই প্রুফ করি, BC पैरेलल EF। देखो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन चाहिए, कंस्ट्रक्शन मतलब एक्स्ट्रा जो ड्राइंग, समझ में आया? तो चलो इसको थोड़ा, AB की पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। मैं किसका पैरेलल? ये जो AB है ना, इसका पैरेलल इधर एक मैं लाइन खींच सकते हैं और EF को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड मतलब और थोड़ा बढ़ाया, और इसका जो पैरेलल लाइन था, AB का जो पैरेलल लाइन है जो C से तुमने ड्राइंग किया, क्या बोला? AB का पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करो, किससे? C से। तो ये लाइन खींचेगा और साथ में EF को FE को नहीं, किंतु FE को एक्सटेंड करोगे तो इधर करना पड़ेगा। समझ में आया?
एफ ई बोलोगे तो इधर से एक्सटेंड होगा, ई एफ बोलोगे तो इधर से एक्सटेंड होगा। समझ में आ रहा है? ई एफ को एक्सटेंड करना है, सोचो ये दो पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट किया डी पर। किस पे इंटरसेक्ट किया? डी पे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया बोलो तो क्या लिखेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। थ्रो सी draw a what? Draw a line segment. Draw a line segment parallel to AB and extend EF to meet this line at D। समझ में आया क्या बोला? समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है क्या बोला? ए बी एक पैरेलल, इसका पैरेलल सी से बनाओ और इसको एक्सटेंड करो, डी पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आया? एनी डाउट? अभी देखो ये और ये ट्राइंगल बनाएगी। नाउ प्रूफ, यस और नॉट? इन ट्राइंगल AEF and triangle CDF, what do you get? आपको लगता है ना ये और ये इक्वल है? बोलो तो क्यों? ये देखो सर, ये लाइन थोड़ा इमेजिन करो, ये लाइन और ये लाइन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, अंकन अनुसार ये लाइन और ये लाइन क्या है? और ये क्या है बेटा? ट्रांसवर्स, बेदॉक। सो देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एनी डाउट? एंगल AEF, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF, एंगल CDF। एनी डाउट? ऑल्टरनेट एंगल्स। एनी डाउट? समझ में आया सर? नहीं समझ में आया कि এটা एकांतर कोण? ओके। अभी बोलोगे सर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है कि नहीं? बोलो कैसे? मैंने बोल दिया AF इज इक्वल टू FC। जरा तुम ही बोल ना, AF इज इक्वल टू FC। बोलो क्यों? यस, मिड पॉइंट। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया ना ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट माने मध्यबिंदु, तार माने निश्चयই ওই বিন্দুটা এই সাইডটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে। সিন্স F is the mid point, yes or not? Any doubt? अभी बोलो तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD इज इक्वल टू एंगल CFD। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, विपरीत कोण। yes or not? So from what? SAA বা AAS, yes or not? yes or not? क्या बोलोगे? ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। नाउ यू कैन से व्हाट? these two triangles are, so now you can write what you can write? The triangle ABC, sorry, AEF congruence triangle CDF by AAS। Any doubt? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ बच्चे लोग, थोड़ा दिमाग पे। यहां पर जो भगवान ने कुछ दिया है जिसका नाम है ब्रेन, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इसका हम लोग बोलेंगे न्यूरॉन, उस पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे करो, देखना वो थोड़ा अंदर से कुछ बोलने लगेंगे। क्या बोलने लगेंगे? अगर ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, तो हम लोग भाई ये बोल सकते हैं क्या ये और ये इक्वल है बाय सिंप्लिसिटी? यस और नॉट? क्योंकि इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड, इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड आर इक्वल। यस और नॉट? मैं वी से दिस তাহলে কি লিখতে পারি আমরা? Now we may write AF is equal to, oh sorry,
AE is equal to CD by CB CT. Yes or not? Yes or not? Let this is equation 1. Yes. अभी देखो भाई, पहले में क्वेश्चन में बोल के रखा ये और ये इक्वल है, बोलो तो क्यों? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट. AE is equal to EB. EB since E is the mid point. Any doubt? अच्छा अभी देखो तो भाई, AE बोले CD के बराबर है, AE बोले EB के बराबर, तो फ्रॉम 1 and 2 আমরা পাই CD इज इक्वल टू EB, मतलब CD और EB क्या है? इक्वल है. एनी डाउट? CB और ये क्या है? इक्वल है. चलो आगे बढ़ते हैं. 1 ही खत्म. ये बंदे को थोड़ा हटा देता हूं, तुम इधर बैठे रहो, रोना मत. अभी देखो ये क्या हो गया? BE इज इक्वल टू CD. अभी प्रूफ हुआ, प्रूफ्ड हुआ. यस. BE पैरेलल CD गिवन, अरे कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन. यस और नॉट? यस और नॉट? सो कोई हम लोग पहले थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं, कोई भी वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर इक्वल एंड पैरेलल है तो उसको एक पैरेललोग्राम बोला जाता है. समझ में आएगा? अभी लास्ट बेल में करके आया. सो फ्रॉम ना EFCB इज ए क्वाड्रिलेटरल अच्छा, इसको लिखने से पहले काम करते हैं. समझ में आ रहा है? तो देखो थोड़ा इसको बंगाली में करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. EFCB इज ए quadrilateral in which ये क्वाड्रिलेटरल है ना. अच्छा सॉरी ये डी हो गया. EDCB in which EF अरे EB इक्वल टू CD. अभी प्रूफ हुआ, प्रूव्ड. एंड EB पैरेलल CD बाय कंस्ट्रक्शन. एनी डाउट? सो हम लोग लास्ट थ्योरम में क्या जान पे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अगर इक्वल है, देयरफॉर EDCB इज ए पैरेललोग्राम. समझ में आई यहां तक? अभी वीडियो को पॉज दे के उठा लो एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा. दिया पॉज, उठाया. अभी चलो मैं इस वाले पोर्शन को हटा देता हूं. समझ में आ रहा है? ये वाला तो समझ में आया ना? क्लियर? ABCD इज ए, अरे EDCB इज ए पैरेललोग्राम. यस और नॉट? पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? तो ये, अच्छा पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? तो ये और ये भी पैरेलल है. यस और नॉट? देयरफॉर ED पैरेलल BC. देयरफॉर EF पैरेलल BC. अरे ये पूरा लाइन अगर इसका पैरेलल है तो ये भी लाइन तो इसका पैरेलल होगा ना? अच्छा ED मतलब ED, ও আচ্ছা ED লিখেছি, তাহলে EF, सॉरी EF पैरेलल BC. EF पैरेलल BC. अरे ये पूरा लाइन अगर इसका पैरेलल है तो ये छोटा वाला लाइन भी उसका पैरेलल होगा. यस और नॉट? प्रूव्ड. समझ में आएगी?
আসবে বলেছে। आशा करता हूँ समझ में आया पूरा पूरा। अभी चलो हम लोग सीबीएसई के अरे टीबीएसई की ओर चलते हैं। क्लियर? क्या बोला गया? 8.9 উপপাদ্য টিবিএসই বলেছে যে একটা ত্রিভুজ যদি থাকে এবিসি, কি থাকে? এবিসি যদি একটা ত্রিভুজ থাকে, এবির যদি একটা মধ্যবিন্দু থাকে ই এবং এসির যদি একটা মধ্যবিন্দু থাকে এফ, এবং এই দুটাকে যদি তুমি জোড়ে দাও তাহলে যে লাইনটা হবে সেই লাইনটা নাকি তৃতীয় বাহু বিসির সমান্তরাল হবে। তাহলে দেওয়া আছে এ বি সি একটি ত্রিভুজ যার ই এবং এফ হলো এ বি উ এসি এর মধ্যবিন্দু। কি মধ্যবিন্দু সংযোগ? মধ্যবিন্দু যথাক্রমে ক্লিয়ার? যথাক্রমে মানে ই হচ্ছে এ বির, এখানে ই আগে লিখেছি এ আগে লিখেছি, তার মানে সরি ই আগে লিখেছি এ বি আগে লিখেছি, তার মানে এ বির মিড পয়েন্ট হচ্ছে ই, আবার এফ লিখেছি এসি লিখেছি, তার মানে এসি এর মধ্যবিন্দু এফ। समझ में आया? মধ্যবিন্দু যথাক্রমে দাঁড়িয়ে কি করতে হবে? প্রমাণ করতে হবে যে ইএফ সমান্তরাল বিসি। এখন আমাদের কি লাগবে স্যার? অঙ্কন নাকি? বুঝতে পারলাম অঙ্কনটা কি হবে? অঙ্কনটাকে আমি কি করব? এ বি এর সমান্তরাল সি থেকে একটি বাহু অঙ্কন করি এবং ইএফ কে বর্ধিত করলে তারা দুইজন একে অপরকে ডি বিন্দুতে ছেদ। তাহলে অঙ্কনে আমরা কি লিখব? সি বিন্দু থেকে এ বি এর সমান্তরাল একটি রেখা অঙ্কন করি যা বর্ধিত ইএফ কে ডি বিন্দুতে ছেদ। বুঝতে পারলাম না এবার হচ্ছে প্রমাণ নাকি স্যার? প্রমাণ। ট্রায়াঙ্গেল, এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা আর এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা কি হলো? ট্রায়াঙ্গেল এ ই এফ ও ট্রায়াঙ্গেল ডি এফ সি, যে কোনো ভাবে ডি এফ সি লিখতে পারো, এটা এফ। এর মধ্যে কি পাও? আমরা লিখতে পারি না এ ই ইজ ইকুয়াল টু ইসি, আরে সরি এ এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ সি, এ এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ সি। কেন বলো তো? যেহেতু এফ হলো মধ্যবিন্দু। ক্লিয়ার স্যার? আবার আমরা লিখতে পারি যে যেহেতু অ্যাঙ্গেল এ ই এফ সমান সমান অ্যাঙ্গেল সিডিএফ। কেন বলো তো? যেহেতু এ বি প্যারালাল সিডি এবং ইডি ভেদক একান্তর, এরা একান্তর কোণ অঙ্কন অনুসারে হোক না, তো আমি এটা নিলাম আর কি, অঙ্কন অনুসারে। ক্লিয়ার? এইটা আর এইটা নিলাম। ক্লিয়ার? এবার আমরা নিতে পারি এইটা আর এইটা। এখন অ্যাঙ্গেল এ এফ ই ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল ডিএফসি
সি, যেহেতু মানে এরা বিপ্রতীপ কোণ। এইবার আমরা কি লিখব, তাহলে এই যে ত্রিভুজটা আর এই যে ত্রিভুজটা তারা কি সর্বসম। সুতরাং ট্রায়াঙ্গেল এ ই এফ সর্বসম ট্রায়াঙ্গেল সি ডি এফ। ইয়েস অর নট? যেহেতু সর্বসম তাহলে আমরা বলতে পারি এই সাইডটা আর এই সাইডটা ইকুয়াল। কেন বলো তো? বাইসিপিসিটি, কারণ এইটার উল্টা দিয়ার বাহু এইটা, এটার উল্টা দিয়ার দিকের বাহু এটা। সুতরাং এ ই সমান সমান সিডি বাই সিপি সিটি। এনি ডাউট? আচ্ছা, এটা হবে কি লিখবো, এ এ এস রুল। ক্লিয়ার? আচ্ছা, বাই সিপিসিটি। এবার আবার দেখে তো এটা পেলাম 1 নাম্বার ইকুয়েশন, ঠিক কিনা? এবার এ ই আবার ইবি এর সমান কিনা? এ ই ইজ ইকাল টু ইবি, 2 নাম্বার দিলাম। এটা কেন? যেহেতু ই এ বি এর মধ্যবিন্দু। এই যে প্রুফগুলি এখন যেটা করছি এটা বুঝতে পারছো, কিন্তু যখন আরো এমন 10টা প্রুফ করব তখন তুমি এইটাকে যে এইভাবে করা কেন করলাম ভুলে যাবো। তো এই জন্য তোমাদের কি দরকার? প্র্যাকটিস। যে যত প্র্যাকটিস করবে সে তত পারবে। ক্লিয়ার? তাহলে এ ইজ ইকাল টু ইবি। তাহলে 1 ও 2 থেকে কি পাই? 1 ও 2 থেকে পাই কি পাও? এই যে এইটা এটা ইকুয়াল, সুতরাং এইটা এটা ইকুয়াল। সিডি ইজ ইকাল টু ইবি, মানে এইটা আর এইটা ইকুয়াল, সমান। এখন এখন ইডিসিবি, এখন ইডিসিবি একটি চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজ, ইয়েস অর নট? ইডিসিবি কি? একটি চতুর্ভুজ যার মধ্যে ইবি আর সিডি মানে বিই সমান্তরাল সিডি। কেন? অঙ্কন অনুসারে। ইয়েস অর নট? আরেকটা কি পেলাম? বিই ইজ ইকাল টু সিডি, বিই ইজ ইকাল টু সিডি। তাহলে এইটা এটা কি পেলাম? সমান্তরাল অঙ্কন অনুসারে। আর এক্ষণে প্রমাণ করলাম এইটা আর এটা সমান। সুতরাং কি? সুতরাং ই বি সিডি একটি সামান্তরিক। কারণ আমরা এর আগের উপপাদ্যে পেয়েছি কোনো একটি চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীতবাহী সমান এবং সমান্তরাল পেলেই আমি বলতে পারি চতুর্ভুজটা একটা সামান্তরিক। তাহলে অঙ্কন অনুসারে তারা দুজন কি ছিল? সমান্তরাল। এবং এক্ষণে প্রুফ করে কি পেলাম? দেখো, এই ট্রায়াঙ্গেলটা আর এই ট্রায়াঙ্গেলটা কি ছিল? সর্বসম। তাহলে সর্বসমের থেকে এইটা আর এটা কি পাই? সমান, বাই সিপিসিটি। আবার এইটা আর এটা সমান, কেন? মধ্যবিন্দু, তার মানে এইটা আর এটা সমান। বুঝতে পারলে কিভাবে এগুলাম? তো এইটার এটা সমান পেয়েছি আর এইটার এটা সমান্তরাল, তার মানে এটি একটি সামান্তরিক। আর সামান্তরিক হলে তাহলে এইটা আর এটাও কি? সুতরাং ই ডি সমান্তরাল বি সি। সুতরাং ই এফ সমান্তরাল বি সি। প্রমাণিত। এবার এত সুন্দরভাবে বুঝালাম, এরপরও কি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি? না কিন্তু। কেন না? যাদের কনসেন্ট্রেশন এইভাবে তাকিয়ে, আমি যখন বলবো এ বি সি, তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে এ বি সির দিকে ধ্যান যেতে হবে। আমি যখন বলবো এ ই এফ, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াগ্রামের এ ই এফ এর দিকে ধ্যান যেতে হবে। আদারওয়াইজ কি করে বুঝবে? তুমি তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায়? ইটস নট পসিবল। গট ইট? সো আশা রাখছি বুঝতে পেরেছো। পজ দিয়ে উঠিয়ে নেবে। তোমাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলছি স্যার, প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে, যারা ভিডিও ক্লাস করছো বা যারা লাইভ ক্লাস করছো বা যেটাই, তোমাদের প্রত্যেকের যেটা প্রয়োজন, আমি যেটা বলছি যে প্রত্যেকের তোমাদের প্রয়োজন, ক্লাসটা যখন করাবো আমি এত ইন্টারেস্টিং ওয়েতে করাচ্ছি, ইয়েস অর নট? নাকি বোরিং লাগে? অনেকবার করে করানো হচ্ছে,
এরপরও কিন্তু আমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারি কয়েকজন আমরা কনসেন্ট্রেশন দিচ্ছি, কয়েকজন দিচ্ছি না। কেন? এইবার তুমি এবার ধরো আজকে অঙ্কগুলি করালাম, যারা ভিডিওতে দেখছো তোমাদের মধ্যে দেখবে যত ধরো 1000 জন দেখেছে, এর মধ্যে দেখবে 10 জন পারবে, বাকি 9990 জন পারবে না। কেন? সবাই 10 জনের ব্রেন আলাদা না, 10 জন কনসেন্ট্রেশন দিয়েছে, প্লাস এই 10 জন অঙ্কগুলিকে আবার প্র্যাকটিস করেছে। প্র্যাকটিস করতে হবে, বাড়িতে গিয়ে কয়জন স্টুডেন্ট আছে আমরা প্র্যাকটিস করি। সো এই জন্য আমি প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করব, এত সুন্দরভাবে ক্লাস হওয়ার পরেও আমরা কিন্তু পারবো না যদি না আমরা প্র্যাকটিস করি। ক্লিয়ার স্যার? সো আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকিগুলি করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।